Hello and welcome to all. Our topic is here vector, and now we are now going to discuss topic theorem number 4 in this topic. If the three vectors are given, three vectors are non-zero, non-coplanar. Means if three vectors are non-coplanar, means not in same plane, then their resultant vector, another vector fourth, in a space can be uniquely expressed as sum of the three vectors, that is a bar, b bar and c bar. This is the exact meaning of our theorem. Once again I am repeating, if three vectors are given which are non-zero, means magnitude must be something not zero, then non-coplanar, not in a same plane. Okay, if the three, we know, if the three vectors are in a same plane, then what? Their resultant, that is a bar, b bar and c bar, addition of all x a bar plus y b bar plus z c bar, resultant gives us 0. That we have seen in last theorem. Okay, this video contains the three vectors not in a same plane, mean in a space, then their resultant vector, that is we can say fourth vector, namely r bar, can be uniquely expressed as sum of three vectors. Okay, let us see the theorem. What is the statement of the theorem says? See here, if a bar, b bar and c bar are three non-zero vectors, non-coplanar vectors, then prove that any vector r bar in a space, that fourth vector in a space, can be uniquely expressed as a linear combination of the vectors a bar, b bar and c bar. Let us draw a figure containing this figure. Suppose this is a point O and this vector is OA. This vector is OA. Another vector, say here OB, and one more vector is here OC. These are three different vectors in a space, not in what? Coplanar, not in a same plane. These are three different vectors. Then if we try to add these three vectors, their resultant vector is like this in a space. Suppose this is a point P, and namely r bar, that is OP bar equal to, we have to prove here, OP bar equal to what? OP bar is equal to sum of other three vectors, OA bar, OB bar and OB bar, that is XA bar plus YB bar plus ZC bar. Sum of three vectors is sum of three vectors XA bar, YB bar, ZC bar is a resultant, gives us a third vector, fourth vector r bar in a space. ओके, लक्षात आलं. आता ही जी कंटेंट मी समजावून सांगितलेली आहे, त्यासाठी जरा तीन वेक्टर आहेत. पी हा पॉईंट जो आहे तो कुणाशी जॉईन केलेला आहे? ओशी जॉईन केलेला आहे. त्यामुळं ओ पी हे जे आहे त्याला पोझिशन वेक्टर पॉईंट पी म्हटलं जातं. आता या पीमधून काय करूया, एक पॅरलल प्लेन काढूया. बघा असं, दिस इज अ पॅरलल प्लेन. हे वरती असणारं प्लेन कुणाला पॅरल आहे? खाली बेस जो आहे AOB प्लेन आहे त्याला ते वरचं प्लेन कसं आहे? पॅरल आहे. बरोबर आहे. आता मी काय करतो, इथून अजून एक प्लेन असं काढतो. बघा बरं, असं प्लेन असणार आहे. हे जे प्लेन आहे असं तिरकं, ते AOC ला पॅरल असणार आहे. आणि इकडचं जे प्लेन आहे ते इकडं अजून एक लाईन अशी काढतो, त्याला हे प्लेन पॅरल असणार आहे. बघा, एक बॉक्स असं तिरकं झाल्यासारखं दिसतंय.
म्हणजे हे आता बॉक्स झालं म्हणजे काय, वरचे प्लेन आहे पॅरलल टू द बेस, इकडचं प्लेन एओसीला पॅरल आहे, पुढच्या बाजूला असणारा प्लेन बीओसीला पॅरल आहे, त्यामुळं हे पॅरलोपॉइड तयार झालेलं आहे. बरोबर आहे, बॉक्ससारखा आकार तयार झाला आहे. त्यामुळं हे जे पॅरलोपॉइड तयार झाल्यामुळं इथं मी नाव देतो एल. हे जे बॉक्सचा हा जो भाग आहे पॅरलोपॉइडचा, ही जो कोपरा आहे तो ओ ए वेक्टरला एल ठिकाणी इंटरसेक्ट तयार झालेला आहे. इकडं ओ बीला एम ठिकाणी इंटरसेक्ट तयार झालेला आहे. ओ सी आहे ना, ओ सी तिकडं एन ठिकाणी इंटरसेक्ट झालेलं आहे. त्यामुळं आपणाला हे काय 3 वेक्टर मिळालेले आहेत. आता अर्थातच काय करूया, लेट. आता इथं बघा ओ ए बार इकडून इकडं व्यवस्थित ऐका जरा, आपण व्यवस्थित प्लॅनिंग सांगतोय समजावून. ओ ए बार संपूर्ण वेक्टरला आपण ए बार समजूया. इकडं जाणारा वेक्टर ओ बी बार, ओ बी बारला आपण बी बार सपोज करूया. ओ सी बार दिस इज इक्वल टू सी बार. अँड या तिन्हीचा रिझल्ट येणारा जो ओ पी बार आहे, ओ पी बार इक्वल टू काय सपोज करूया, आर बार. हे जे स्मॉल लेटर्स दिसत आहेत ए बार, बी बार, सी बार अँड आर बार, याला म्हटलं जातं पोझिशन वेक्टर्स ऑफ दॅट इज वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, ओ सी अँड ओ पी. ओके, आता पुढं काय करायचं बघा. हा जो पॉईंट पी दिसतोय, इथून आपण काय केलं, 3 प्लेन काढली. वरती असणारा असा प्लेन बघा, हे प्लेन थ्रू द पॉईंट पी ड्रॉ 3 प्लेन्स. इथं आपण म्हणूया थ्रू द पॉइंट पी. हा जो पी पॉइंट आहे तिथून 3 प्लेन पॅरलल काढायचे आहेत. थ्रू द पॉइंट पी ड्रॉ parallel planes. Parallel planes P मधून 3 पॅरल प्लेन काढलेले आहेत. कुठली पॅरल प्लेन्स, नाव त्याचं काय असणार आहे, अर्थातच इकडं बघा पहिलं जे खाली प्लेन असणार आहे बी ओ सी, त्या बाजूला प्लेन दिसत, पुढचं प्लेन पॅरल आहे. ड्रॉ parallel planes to the parallel planes to the plane कुठलं प्लेनचं नाव काय बघा, बी ओ सी. हा जे प्लेन आहे बघा बी ओ सी, तिकडं असणारा प्लेन आहे, अलीकडचं प्लेन पॅरल आहे. तसं नंतर इकडचं हे प्लेन पॅरल घेऊया. त्याला हे इकडचा प्लेन कुणाला पॅरलल असाल, एओ सी, प्लेन एओ सी अँड अनदर प्लेन कोणतं सांगा, खाली असणारा प्लेन एओ सी, एओ बी म्हणूया आपण त्याला. आणि हे 3 पॅरलल प्लेन झाल्यामुळं हे प्लेन ओ एला एल मध्ये इंटरसेक्ट करताय. इंटरसेक्टिंग ओ ए ॲट एम. बघा बरं, ओ एला एल मध्ये इंटरसेक्ट करताय, ओ बी ॲट एम. बघा या ओ बीला एम मध्ये इंटरसेक्ट करताय अँड वेक्टर ओ सी ॲट पॉइंट वॉट एन. आणि हे इंटरसेक्ट झाल्यामुळं हे पॅरलोपॉइड तयार झालेलं आहे. ओके, आता हियर हे जे आहे ना, संपूर्ण ओ एला ए बार नाव दिले, पण ओ पासून एल पाहिजे काहीतरी लेंथ असेल ना, ती आपण मानूया एक्स. त्यामुळं हा वेक्टर होणार आहे एक्स ए बार. त्यामुळं हियर ओ ए बार, बघा ओ ए बार अँड ओ ए बार अँड व्हॉट ओ एल बार आर कोलिनियर. मी काय म्हणतो डायग्राममध्ये व्यवस्थित बघा, संपूर्ण ओ ए बार आणि ओ एल बार
सेम डायरेक्शनला इकडं पुढं सरकल्यात ते कोलिनियर झाले. कोलिनियरचा अर्थ माहीत आहे, एक वेक्टर हा दुसऱ्याच्या स्केलर मल्टिपल असतो. त्यामुळं आपण असं म्हणूया ओ एल बार इक्वल टू एक्स ऑफ ए बार. हे जे आहे ना संपूर्ण लेंथ एक्स आणि संपूर्ण वेक्टर ए बार एक्स ए बार. सिमिलरली या बाजूला सुद्धा ओ बी बार अँड ओ एम बार आर ऑल्सो कोलिनियर. सो वी कॅन राईट ओ एम बार इक्वल टू वाय बी बार. वाय इज अ स्केलर. आणि वरती जाणारा अँड ओ सी बार इक्वल टू ओ सी बार नव्हे ओ एन बार इक्वल टू झेड ऑफ सी बार. आणि ते एक्स वाय झेड जे आहेत ते काय स्केलर्स आहेत. आता हे सगळं झाल्यानंतर काय करायला पाहिजे बघा. नाव खाली जो आहे ना इकडं बघा, इकडं लक्ष द्या. खाली हे मी जॉईन करतो आणि याला नाव काहीतरी देऊया, वेगळा पॉईंट देऊया क्यू. खाली एक ट्रँगल तयार झाला आहे बघा. हा ओ एल बार इकडून असा वेक्टर झाला कारण एल क्यू आणि इकडं ओ एम हे पॅरलल झाले. खाली एक ट्रँगल दिसतोय बघा, तो ट्रँगल मी असा शेडिंग करतो. हे ओ या बाजूला लिहूया बघा. हा एक असा एक ट्रँगल दिसायला लागलाय. एवढंच नव्हे तर इथं एक उभा एक ट्रँगल तुम्हाला दिसायला लागलेला आहे. दोन ट्रँगल दिसत आहेत का. इथं ट्रँगल ऑफ वेक्टर्स वापरलं की आपला तो रिझल्ट पूर्ण होणार आहे. बघा इन ट्रँगल ओ एल क्यू. बघा मी काय सांगतो व्यवस्थित आहे का. ओ एल क्यू इकडून असा ॲरो आहे, इकडून असा ॲरो आहे. मग शॉर्टकट ओ पासून क्यू कडं झाला ट्रँगल ऑफ वेक्टर्स ओ क्यू बार. व्यवस्थित आहे का. ओ क्यू बार इक्वल टू ओ एल बार प्लस एल क्यू बार. ओके, बिकॉज ऑफ ट्रँगल ऑफ वेक्टर्स. बरोबर आहे. आता इथं एल क्यू आहे ना, एल क्यू इट इज पॅरलल विथ ओ एम. बरोबर का. पॅरलल विथ वॉट ओ एम. म्हणजेच आपण म्हणूया ओ क्यू बार इक्वल टू ओ एल बार प्लस इथं ओ एम. काय म्हणतो आपण तिथं ओ एम. कारण म्हणूया इथं एल क्यू बार इज इक्वल टू ओ एम बार. डायग्राममध्ये दिसते कारण हा पॅरलो पॅड तयार झालेला आहे. याला मी रिझल्ट नंबर 1 देणार आहे. नाव इन ट्रँगल आता हा जो उभा ट्रँगल दिसतोय तो बघा इथून ॲरो असा दिसतो, इथून असा वरती गेला पाहिजे की जेणेकरून ओ पी बार तयार होणार आहे. ओ पी क्यू या ट्रँगलमध्ये ओ पी बार इक्वल टू बघा हा असा ॲरो दिसतोय म्हणजे इथून असं जाणं इथून असं जाणं ओ क्यू बार प्लस क्यू पी बार. बघा ओ क्यू बार प्लस काय क्यू पी बार तयार झालेला आहे. म्हणजेच ओ पी बार ॲज इट इज ओ क्यू बार ॲज इट इज प्लस व्हॉट इज क्यू पी. क्यू पी आणि इकडं काय असणार आहे ओ एन असणार आहे. दे आर गोईंग सेम डायरेक्शन. म्हणजेच इथं ओ एन बार. कारण म्हणूया ओ पी बार इक्वल टू वॉट ओ एन बार. आणि इथं हा जो आहे ना इथं रिझल्ट नंबर मी 2 देणार आहे. नाव ओ पी बार इक्वल टू हे जे ओ क्यू आहे ना ओ क्यू त्याचं रिझल्ट इथं आपण काढलेत. लिहूया इथं ओ एल बार प्लस ओ एम बार प्लस हे ओ एन ॲज इट इज फ्रॉम रिझल्ट नंबर फर्स्ट. आता काय करूया ओ पी बार इथं दिसतंय म्हणजे काय येणार आर बार म्हणणार आहे आपण. ओ पी बारला अगोदर आर बार कुठंतरी सपोज केलं आहे बघा इकडं. ओ एल बार इथं सपोज केलं आहे बघा ओ एल बार वॅर एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार फ्रॉम याला हे जे सगळे दिसत आहेत त्याला रोमनमधील नंबर फर्स्ट असं देऊया. आणि अशा रीतीनं आपण काय प्रूव्ह केलं आहे बघा बरं. आर बार इक्वल टू हे जे आर बार आहे
म्हणजेच काय एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार असं प्रूव्ह केलेलं आहे. म्हणजे 3 वेक्टर जर स्पेसमध्ये असतील तर त्याची लिनियर कॉम्बिनेशन काय असणार आहे. इट इज फोर्थ वेक्टर आर बार इन अ स्पेस. आता जे डायग्रॅममध्ये दिलेलं आहे ते व्यवस्थित समजावून घ्या, बघा जरा काय सांगितलेलं आहे ते, आणि मग त्याच्या आधारे आपण आता पुढचं प्लॅनिंग बघणार आहोत. याचा थेरमचा अर्थ तुम्हाला मी समजावून सांगितलेला आहे. आता हा थेरम झाल्यानंतर आता याचं आपण असंच प्रूव्ह केलेलं आहे की थेरमचा अर्थ व्यवस्थित बघा. समजा 3 वेक्टर असे असतील. आता माझ्या हातात एक जे पेन आहे तो बघा वेक्टर असा आहे, दुसरा वेक्टर असा धरलेला आहे आणि तिसरा वेक्टर असा वरती धरलेला आहे. म्हणजे बघा स्पेसमध्ये असे घेतलेत, बरोबर आहे. हे 3 जे वेक्टर दिसत आहेत याला ए बार नाव देऊया, याला बी बार नाव देऊया, याला सी बार. ते असंच असावं असं काय नाही, असं जरी असलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. अशा रीतीनं हे वेक्टर असू शकतात, बरोबर. आता असं फिरवलं किंवा असं धरलं तर मिनिंग इज सेम. 3 वेक्टर हा ए बार बी बार सी बार 3 वेक्टर मी जॉईंट केले, मी जिथं धरलं आहे ना ते ओरिजिन, बरोबर आहे. आणि ह्याची जर लिनियर कॉम्बिनेशन घेतली, बघा याची लिनियर कॉम्बिनेशन घेतली तर याची लिनियर कॉम्बिनेशन इज अनादर वेक्टर, चौथा वेक्टर, त्याला आर बार असं नाव दिले, ओ पी बार. आणि तो ओ पी बार म्हणजे आता हा जो माझ्या आता जो पेन आहे तो असा मध्ये धरतो बघा, तो मी जो पेन धरलेला आहे त्याला म्हणायचा आर बार. याच्यावरती हे जे आहे ना हा वेक्टर याचा रिझल्ट कुठं सापडणार आहे, याच पद्धतीने असणार आहे, बरोबर का. हे 3 वेक्टर तयार झाले. जर आपण असं केलं तर बघा बरं, या टाईपची अनेक इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला बाजारात बघायला मिळतात अवतीभोवती. एखादा टेंट उभा करायचा असेल, ओके, एखादा छत उभा करायचा असेल, जसा समजा हा एक रॉड असेल, हा एक रॉड, त्याचा रिझल्टन हा मधला या पिलरवरती येत असतो. तेच या थेरमच्या आधारे इथं मी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिस इज अ रिझल्टंट ऑफ आर बार इज, याचा रिझल्ट कुठं येणार आहे, या ठिकाणी येणार आहे. दॅट इज आर बार इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड बार. पण ह्याचा रिझल्ट जो नाही, तिन्हींचा रिझल्ट जो आहे ॲडिशनल सम ऑफ ऑल, हे एकाच ठिकाणी सापडत, दुसऱ्या ठिकाणी अजिबात सापडत नाही. ओके, म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी अजिबात सापडत नाही. ओ पी बार हे एकाच ठिकाणी सापडत आहे, म्हणून इथं शब्द वापरला आहे. एनी वेक्टर आर बार इन अ स्पेस कॅन बी युनिकली एक्सप्रेस्ड ॲज. एकाच ठिकाणी सापडते, दुसऱ्या ठिकाणी त्याची ॲडिशन सापडत नाही. म्हणजे आपण आता काय करूया, हा जो थेरम आपण प्रूव्ह केला ते त्याचं युनिकनेस बघणार आहे. युनिकनेस म्हणजे हे एकाच प्रकारे प्रूव्ह करता येतं, हे आपण आता इथं बघणार आहे. आता त्यासाठी मी काय करतो, हे पुसावं लागेल मला, युनिकनेस प्रूव्ह करायचं आहे. त्यासाठी हे तुम्ही ह्याचा स्क्रीनशॉट वगैरे घेतलेला असेल, हे पुसून टाकणार आहे मी आता. तिन्हींचा रिझल्ट एकाच प्रकारे आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे. आता युनिकनेससाठी इथं लिहितो युनिकनेस. आता या तिन्हींची ॲडिशन लेट इफ पॉसिबल आर बार इक्वल टू एक्स डॅश ए बार प्लस वाय डॅश बी बार प्लस झेड डॅश सी बार. हे जे आर बार आहे ना, अजून एका प्रकारे एक्सप्रेस करता येतं, असं तात्पुरतं सपोज करूया. ॲक्च्युली हे करता येतच नाही, पण सपोज करूया हे आर बार हे अजून 3 वेक्टरचा रिझल्ट आहे, बरोबर आहे. हे तात्पुरतं प्रूव्ह करूया. बट वी हॅव ऑलरेडी प्रूव्ड आर बार इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार. हे प्रूव्ह केलेलं आहे आपण, बरोबर आहे. या दोन्हीचं कम्पेअर करा बरं. इफ वी कम्पेअर रिझल्ट फर्स्ट अँड सेकंड, वी कॅन राईट कम्पेअरिंग अबाउट वी गेट काय मिळणार आहे, याची आर एच एस समान आहे, म्हणजे त्याची एल एच एस समान असली पाहिजे. म्हणजे एक्स डॅश ए बार प्लस वाय डॅश बी बार प्लस झेड डॅश सी बार इज इक्वल टू
इज इक्वल टू काय असेल इकडं एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार असं 1 आणि 2चं कम्पेअर केल्यानंतर हा रिझल्ट आपल्याला लक्षात येणार आहे. आता मी काय करतो, आपण आपल्या सोयीसाठी त्यातली एक टर्म फक्त इकडं आणूया, एक्स डॅश ए बार मायनस एक्स ए बार ही टर्म इकडं आणूया आणि ह्या बाकीच्या ज्या टर्म्स आहेत ती त्याच बाजूला आपण इथं ठेवायचा इथं प्रयत्न करूया किंवा ठीक आहे. दिस इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा, वाय बी बार हे इकडं आणूया मायनस वाय डॅश बी बार प्लस झेड सी बार मायनस झेड डॅश सी बार. कॉमन काय काढता येईल इथं ए बार काढता येईल एक्स डॅश मायनस एक्स, इथं कॉमन बी बार काढता येणार आहे वाय मायनस वाय डॅश, कॉमन काढता येणार सी बार झेड मायनस झेड डॅश. आता इथं ए बार इक्वल टू, आता इथं ही जी ए बारच्या शेजारी एक्स डॅश काय आहे, नंबर आहे एसचा आहे नंबर. आत्ताच सांगितलं समजा याची लांबी 5 सेंटीमीटर आहे तर एक्स डॅश मतलब काय, त्याचा अर्थ काय 5.1. अगदी एलच्यात थोडासा एवढा गॅप घ्या तर 0.1 धरा. टोटल इथून इथपर्यंत झाला तो एक्स डॅश झाला. बघा हे अंतर किती आहे एक्स डॅश आणि हे अंतर किती आहे एक्स, तर त्यातला जो गॅप आहे तो काय 0 आहे का, नाही आहे. पण समजा मग तेच सपोज करूया लेट. आता इथं आपण काय करूया, हे जे 0 नाही असं म्हणूया एक्स डॅश मायनस एक्स नॉट इक्वल टू 0. समजा ए बारच्या शेजारचा नंबर 0 नाही आहे, अदर दॅन 0 असं माना. मग अदर दॅन 0 असं मानल्यामुळं काय होणार आहे, हा नंबर दोन्ही बाजूला डिवाइड केला तरी चालेल. देअरफॉर ए बार इक्वल टू वाय मायनस वाय डॅश अपॉन एक्स डॅश मायनस एक्स, इथं बी बार, इथं झेड मायनस झेड डॅश अपॉन एक्स डॅश मायनस एक्स सी बार. आता हा जो रिझल्ट तयार झाला याचा अर्थ काय झाला, एक वेक्टर हा इतर दोन्हींची ॲडिशन आहे. दॅट इज ए बार इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी बार अँड व्हॉट सी बार. म्हणजे एक वेक्टर हा इतर दोन्हींची लिनियर कॉम्बिनेशन आहे. जरा ह्या शब्दावर थांबूया जरा. ए बार इज काय प्रूव्ह केलं, ए बार इज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू. एक वेक्टर हा इतर दोन्हींची एडिशन आहे. याचा अर्थ कळाला का, अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये थेरम एक समजावून सांगितलेला होता. दोन वेक्टरची ॲडिशन जर तिसरा वेक्टर असेल आणि ती लिनियर कॉम्बिनेशन असेल तर ते कोप्लेनर वेक्टर असतात. दॅट इज ए बार बी बार अँड सी बार आर कोप्लेनर. हे प्रूव्ह झालं बरं का, ए बार बी बार अँड सी बार आर कोप्लेनर. पण सांगताना थेरममध्ये सांगितलंय हे कसे आहेत, एका प्लेनमध्ये नाहीत. बट this contradicts given data. बरोबर आहे का, कॉन्ट्रॅडिक्ट्स गिवन डाटा. दिलेल्या माहितीनुसार ते काय असायला पाहिजे होते, नॉन कोप्लेनर. प्रूव्ह काय झाले, कोप्लेनर. कशामुळं, तुम्ही इथं सपोज केलंय बघा ए बारच्या शेजारी समजा 0 नाही असं सपोज केलं. लेट बघा इथं केलं आहे बघा, हे असं केलं आहे म्हणजे असं केल्यामुळं तुम्ही तर डिवाईड केलं. समजा 0 असतं हे उत्तर तर डिवाईड केलं असतं का, नाही, इट इज नॉट डिफाईन झालं असतं. पण दिस कॉन्ट्रॅडिक्ट्स द गिवन डाटा म्हणजेच काय, आवर सपोजिशन इज रॉंग. देअरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉंग. आपण जे सपोज केलेलं आहे ते रॉंग. काय सपोज केलं आहे की आर बार हे अजून एका प्रकारे रिप्रेझेंट करता येतं, हे चुकीचं आहे. म्हणजे आर बार हे अजून एका प्रकारे रिप्रेझेंट करता येतं, चुकीचं आहे. म्हणजे काय, आर बार फक्त एकाच प्रकारे रिप्रेझेंट करता येतं. किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता सपोजिशन रॉंग. त्यामुळे इथं म्हटलं की नाही एक्स डॅश मायनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 नाही आहे, हे चुकीचं आहे. म्हणजेच काय, एक्स डॅश इक्वल टू एक्स
हे आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह y डॅश इक्वल टू y आणि काय z डॅश इक्वल टू z असं प्रूव्ह केलेलं आहे. म्हणजेच काय दिस प्रूव्ज दॅट द युनिकनेस ऑफ दिस प्रूव्ज, शेवटचं वाक्य आपल्याला म्हटलं पाहिजे, दिस प्रूव्ज युनिकनेस ऑफ एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार, असं या थेरमचा अर्थ इथं पूर्ण झालेला आहे. हा बोर्डला थेरम जो आहे तो 4 मार्क्सला परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो. कसा 3 वेक्टर असे स्पेसमध्ये असतील, हा एक वेक्टर आणि हा वेक्टर स्पेसमध्ये असतील, तर त्याचा रिझल्टंट वेक्टर हा चौथा आर बार असतो की त्याचा रिझल्टंट म्हणजे आर बार इज एक्सप्रेस्ड ॲज एक्स ए बार वाय बी बार प्लस झेड सी बार. लक्षात आलं? हे आपण याच्या माध्यमातून प्रूव्ह केलेलं आहे. जे दिसतंय ते व्यवस्थित तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करा, कारण अतिशय महत्त्वाचा थेरम आपण इथं एक्सप्लेन केलेला आहे. ओके, बोर्डला हा थेरम बरोबर 4 मार्कला विचारला जाऊ शकतो. इट इज फॉर 4 मार्क्स. आता हे जे रिझल्ट्स आपण बघितलं, तर याच्यावर आधारित ॲडिशनल पॉईंट काय आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत ते आपण आता इथं बघणार आहोत. आता हा जो पॉईंट पी आहे तो कुणाशी जॉईन केलेला आहे? ओ सी जॉईन केलेला आहे. रिझल्टंट वेक्टर काय आर बार मानलेला आहे. तर या आर बारला म्हटलं जातं पोझिशन वेक्टर ऑफ द पॉईंट पी. काय म्हटलं जातं? पोझिशन वेक्टर ऑफ द पॉईंट. ओके, आता जरा इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट जरा इथे लक्षात घ्या. पोझिशन वेक्टर ऑफ a point P of x, y and z. समजा इन अ स्पेस एखादा पॉईंट असा स्पेसमध्ये धरला घेतला तर त्याचा पोझिशन वेक्टर काय असेल? तर काय करायचं, एखादा पॉईंट असा स्पेसमध्ये जर असेल तर त्याचा पोझिशन वेक्टर सांगताना काय करायला पाहिजे त्याचा जरा विचार करा. बघा, इकडं 3 ॲक्सिस आपण घेतले, इथं एक्स ॲक्सिस, इथं वाय ॲक्सिस आणि इथं काय झेड ॲक्सिस. इथं ओरिजिन असणार आहे, हे खाली एक्स वाय प्लेन असणार आहे, बरोबर आहे, इकडचा प्लेन असणार. एखादा पॉईंट पी इथं घेतला, पी ऑफ वॉट एक्स वाय अँड झेड, हा स्पेसमध्ये पॉईंट आहे. लगेच हा कुणाशी जॉईन करा? या पी ओशी जॉईन करा आणि अशा रीतीने जो वेक्टर तयार झाला याला आर बार सपोज केलं तरी चालतं. आणि याला म्हटलं जातं, आर बारला काय सपोज म्हटलं जातं? पोझिशन वेक्टर. आणि तो आर बार इज इक्वल टू ओ पी बार इक्वल टू हा जो पहिला जो कोऑर्डिनेट्स आहे त्याला आय कॅप जोडा. आय कॅप का? कारण आय कॅप इज अ युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स ॲक्सिस, जे कॅप इज युनिट वेक्टर अलॉंग वाय ॲक्सिस, के कॅप इज युनिट वेक्टर अलॉंग झेड ॲक्सिस. त्यामुळे एक्स आय कॅप प्लस वाय जे कॅप प्लस झेड के कॅप. आणि हा जो आहे तो वेक्टर प्रेझेंटेशन ऑफ अ पॉईंट इन अ स्पेस. लक्षात आलं? इथं एक्स वाय अँड झेड आर कॉल्ड कॉम्पोनंट्स ऑफ द वेक्टर. लक्षात आलं? एक्स वाय झेडला काय म्हटलं जातं? कॉम्पोनंट्स ऑफ द वेक्टर आर बार. कॉम्पोनंट्स ऑफ आर बार कुठले आले यातले कॉम्पोनंट्स ऑफ आर बार? एक्स वाय आणि काय झेड are called components of are components. आता मॅग्निट्यूड ऑफ आर बार, हे जे वेक्टर दिसतंय त्याची मॅग्निट्यूड काय असेल? तर मॅग्निट्यूड मॉड्युलस आर बार म्हणजेच ओ पी बार, मॉड्युलस ओ पी बार इज इक्वल टू, फक्त आर म्हटलं तरी चालेल, अंडर रूट फक्त ह्याचा स्क्वेअर करा, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. म्हणजे एखादा पॉईंट
या ओरिजिनपासून किती अंतरावर स्पेसमध्ये असेल हे सांगण्यासाठी हा फॉर्म्युला तुम्हाला उपयोगी पडणार आहे. आणि हा फॉर्म्युला कसा आला हे जॉमेट्रिकली सांगायचं असेल तर ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट काय असतात 0 0 0. डिस्टन्स फॉर्म्युला तुम्ही वापरू शकता कुणासाठी OP साठी. बघा बरं OP इक्वल टू √ x2 - x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y2 - y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. अजून एक वाढवूया कारण स्पेसमध्ये आहे z2 - z1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता x y z 0 0 0 म्हणजे x - 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर y - 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर z - 0 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हाच फॉर्म्युला इथं सिम्प्लिफाय इथं केलेला आहे. तर अशा रीतीने आपण मॅग्निट्यूड ऑफ अ वेक्टर्स इथं आपण बघितलेलं आहे. बरोबर आहे. आता हे झाल्यानंतर पुढचा पॉईंट आपण बघणार आहे. जर स्पेसमध्ये दोन वेगवेगळे पॉईंट दिले असतील, समजा एक पॉईंट इथं दिला, दुसरा पॉईंट इथं दिला आणि याला जॉईन केल्यानंतर वेक्टर कसा मिळणार. या एचे कोऑर्डिनेट्स अर्थातच x1 y1 z1. या बीचे कोऑर्डिनेट्स अर्थातच x2 y2 काय z2. हा ए पॉईंट आहे ना, हा याच्याशी जॉईन करा. एक वेक्टर मिळाला, याला ए बार असं नाव देऊया. हा बी पॉईंट आहे, याच्याशी जॉईन करा. इथं तुमचा बी बार मिळणार आहे आणि इथे ट्रायंगल तयार झाला बघा. बरोबर आहे का. ओ ए बार प्लस ए बी बार म्हणजे शॉर्टकट काय ओ बी बार तयार होणार आहे. लक्षात आलं का. हिअर ए बार इक्वल टू बोला x1 i कॅप y1 j कॅप आणि z1 k कॅप. बी बार इक्वल टू x2 i कॅप y2 j कॅप z2 k कॅप. and now ab bar equal to b bar minus a bar. मागच्या वेळेस मी सांगितलेलं आहे की शॉर्टकट लक्षात ठेवा. इथं ट्रायंगलला वापरला तरी तुम्हाला मिळणार आहे ab बार इक्वल टू b बार मायनस a बार म्हणजे x2 i कॅप y2 j कॅप z2 k कॅप मायनस इथं x1 i कॅप प्लस y1 j कॅप प्लस z1 k कॅप. आणि अशा रीतीने ए बी बार इक्वल टू x2 मायनस x1 i कॅप प्लस y2 मायनस y1 j कॅप आणि काय z2 मायनस z1 k कॅप. अशा रीतीनं हे ए बी बार एखादा दोन पॉईंट स्पेसमध्ये असतील तर त्याचं वेक्टर प्रेझेंटेशन कसं करायचं हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि त्याचे जे मॉड्युलस असेल व्हॉट इज एक्झॅक्ट लेंथ ऑफ ए बी ते काढण्यासाठी अर्थातच मी मागास सांगितल्या पद्धतीनं आय कॅपच्या शेजारी जी ब्रॅकेट आहे त्याचा स्क्वेअर करा, जे कॅपच्या शेजारी जी ब्रॅकेट आहे त्याचा स्क्वेअर करा आणि के कॅपच्या शेजारी जी ब्रॅकेट आहे त्याचा स्क्वेअर करा. म्हणजे इथं काय येणार आहे x2 मायनस x1 y2 मायनस y1 आणि काय z2 मायनस z1. आणि अशा रीतीने दिस इज अ वेक्टर प्रेझेंटेशन. दोन पॉईंट स्पेसमध्ये असल्यास अशा रीतीने हे त्याची मॅग्निट्यूड बी काढली जाते आणि व्हेक्टरसुद्धा रिप्रेझेंट केले जातात. ओके. आता महत्त्वाचे जे रिमार्क्स आहेत, महत्त्वाचे पॉईंट्स त्याच्याविषयी जरा बघूया. पहिला पॉईंट आहे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉईंट्स. कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉईंट्स. समजा स्पेसमध्ये 3 पॉईंट्स असे आहेत. बघा इकडं एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस, इकडं झेड ॲक्सिस घेतले ओरिजिन. ए पॉईंट इथं आहे, बी पॉईंट इथं आहे, सी पॉईंट इथं आहे. एका लाईनमध्ये 3 पॉईंट आहेत. हे जर प्रूव्ह करायचं असेल तर आता बघा बरं ए बी बार ए सी बार आणि काय बी सी बार हे 3 पॉईंट्स कसे कोलिनियर आहेत हे दाखवावे लागतील. म्हणजे थोडक्यात एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार इक्वल टू 0 हे प्रूव्ह करा. आणि इथं एक्स वाय एक्स प्लस वाय प्लस झेड इक्वल टू 0 आपला थेरम जो 1 आहे कोलिनियरिटीचा ते इथं आपल्याला सांगावं लागतील. तुम्हाला असा प्रश्न विचारला शो दॅट 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर. कसे दाखवायचे. पहिल्यांदा ए बी बार काढा, नंतर बी सी बार काढा, नंतर ए सी बार काढा. ओके.
म्हणजे या ए बी बार, ए सी बार आणि ए बी सी बार याच्यामधलं एक वेक्टर दुसऱ्याच्या स्केलर मल्टिपल आहे का नाही हे प्रूव्ह करावं लागेल. बरोबर आहे. अशा रीतीनं हे कोलिनियरिटी ऑफ द 2 पॉईंट्स आपण सांगितलेलं आहे. आता कोप्लेनॅरिटी ऑफ 4 पॉईंट्स. कोप्लेनॅरिटी ऑफ 4 पॉईंट्स. 4 पॉईंट्स एकाच प्लेनमध्ये आहेत हे जर प्रूव्ह करायचं असेल, बघा हे प्लेन घेऊया आणि समजा एक पॉईंट इथं दिला, दुसरा पॉईंट इथं दिला, तिसरा पॉईंट इथं दिला, चौथा पॉईंट इथं दिला. किती पॉईंट्स आहेत? 4 पॉईंट एकाच प्लेनमध्ये आहेत. मग हे कसं प्रूव्ह करायला पाहिजे? आणि हे प्रूव्ह करण्यासाठी अर्थातच तुम्हाला काय करायला पाहिजे? हे याला जॉईन करा, हे याला जॉईन करा, हे याला जॉईन करा. म्हणजे ए बी बार काढा, ए सी बार करा आणि काय ए डी बार करा. ते एकाच प्लेनमध्ये आहेत. 3 वेक्टर्स एका प्लेनमध्ये आहेत हे तुम्हाला प्रूव्ह करायला पाहिजे. लक्षात आलं? किंवा एक रिझल्ट असा होता एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार प्लस टी डी बार इक्वल टू 0 हे प्रूव्ह करावं लागेल. आणि एक्स प्लस वाय प्लस झेड प्लस टी हे सुद्धा आपल्याला काय करायला पाहिजे? 0 दाखवायला पाहिजे. असं प्रूव्ह केलं तरी चालेल. किंवा 1 वेक्टर इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर्स हे सुद्धा प्रूव्ह केलं तर तिसरा वेक्टर आहे तो एकाच प्लेनमध्ये आहे असं होईल. आणि ज्यावेळेस ते तसं असेल याचा अर्थ 4ही पॉईंट्स ते एकाच प्लेनमध्ये आहेत असं हे प्रूव्ह केलं जाईल. ओके. तर अशा रीतीनं आपण हा थेरम बघितला आणि त्याच्याशी रिलेटेड इम्पॉर्टंट पॉईंट्स या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेले आहेत. लक्षात आलं? वेक्टर टॉपिक अतिशय महत्त्वाचा आहे. आज जो पॉईंट जो बघितला त्याच्यावर आधारित तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवताना निश्चितच याचा फायदा होणार आहे. तर मित्र, आत्ता आपण जे बघितलं की 3 वेक्टर्स जर घेतले, नॉन झिरो घेतले, नॉन कोप्लेनर घेतले तर त्याचा रिझल्टंट वेक्टर 4th वेक्टर असतो. त्याच्याशी रिलेटेड प्रूफ आपण कंप्लीट केलेलं आहे. आणि जे शेवटी आपण जे इम्पॉर्टंट रिमार्क घेतले त्यावर आधारित तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करता येणार आहे. इथं आपण थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच.